Yes, welcome friends and my dear students. So this is the last chapter of the microbes and in human welfare. So far we discussed what are the various roles of microorganisms in different fields of a human society, such as the manufacture of household products, industrial products, and also biogas production, and also in case of the sewage treatment. Next one, that is the role of microbes. So in biological control, that is biocontrol. Okay, so biocontrol or biological control, so especially to control the pests and plant diseases. Okay, so here in the field of the pest control and the disease control in our crop field. So here microbes they can be used as eco-friendly materials, eco-friendly soldiers against the various insects or pests. So and also various diseases. Okay, that may from bacteria, fungi, etc. So those can be controlled. So here the thing we have to discuss here is nowadays in order to produce the food commodities in a large scale. We are invariably depending upon the chemical fertilizers. So that is the other than the organic farming. Organic farming, the concept that is using of natural manures like a cow dung and other natural manures for our cultivation purpose. But nowadays, instead of that organic farming, we are depending upon chemical fertilizers. So and also we are depending upon the pesticides, various pesticides, herbicides, weedicides, okay, fungicides. Those are all come under this. So these are all application of these pesticides or chemical fertilizers is not good for the health of our soil, the health of our the microorganisms that are living in the soil. So those are all are under very danger condition because of the application of these pesticides and chemical fertilizers. That too, these application of chemical fertilizers or these pesticides are indiscriminately applying. So that means we don't know what is the type of the pesticide we have to select, what is the quantity, and what is the various measures we have to take while applying this. So those are all not under scientific control, not on scientific formulations. We just apply this indiscriminately, unscientifically, which results in the toxicity of the soil as well as food, and also it destroys various eco-friendly bacteria or microorganisms in the soil, and we are killing our soil. So to avoid this, it is better to use the microorganisms in the field for that purpose. That is, microorganisms can control these pests. They can control the plant diseases, so in various ways. So let me explain that. That is called biological control. Biological control nothing but it is the using of biological methods to control the plant diseases and pests, etc. The utilization of the application of the use of biological methods. Use of biological methods to control the various insects or pests and various plant diseases. So that method is called biocontrol or biological control. Here certain organisms are used to control the other harmful organisms. That is use of a biological method. So use of biological method to control the various harmful pests and the disease causing organisms with the help of other organisms. That is biological control. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ pests, etc. So that is called biocontrol or biological control. Yes, how our microbes that control these pests or the plant diseases. Okay, let me quote some examples. So then usually ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋ question, usually describe the role of the biological control, role of microbes as biological control antano. Describe the role of biological control of pests and diseases by microbes antano. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೊ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದರ ಇಮೇಜಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ. ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಡತಿ ಕೀಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು. ಇವೆರಡನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ agents in biological control which get rid of the pests, various pests like aphids, okay, aphids and mosquitoes respectively. Yes, so here ladybird, it is a very good biological controlling agent which controls the aphids. aphids ಅಂದ್ರೆ ಹೇನುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇನುಗಳಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೂಗಳೇನಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತವೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು, ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ತೊಗರಿ ಕಾಳು, ಇವರ ಹೂ ತುಂಬಾ ಅಂತ ಜಾತಿಯ ಹುಳುಗಳು ಮೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಇಡೀ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಫಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೇನುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಡದಂಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ, ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೀವನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಯಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ use of bacteria. One of the bacteria, that is soil dwelling bacteria, that is called Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. ನೋಡಿ ಇದು ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ನ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ BT. ಓಕೆ, ಈ ತರ BT ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಳಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದು CRY, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ AB, ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ AB, ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ AC, ಕ್ರೈ ಸೆಕೆಂಡ್ AC ಇದಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅವು ದೇ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದು ಅಂತ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್, ಹರ್ಬಿಸೈಡ್, ವೀಡಿಸೈಡ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್. CIDE ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. Those proteins are insecticidal proteins. That means they can kill the insects.
By using this property of the bacteria, we can get a good benefit as biological control. Biological control ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಈ ತರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸಬಹುದು ನಾವೀಗ. ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ BT ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಈ BT ಕಾಟನ್ ಇದೆ. BT ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಸೆಲ್ ತುರೆನ್ಸಿಸ್. ಆ BT ಕಾಟನ್ಗೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕಾಯನ್ನು ಕೊರಿಯೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರಿಯೋದು, ಬೇರನ್ನು ಕೊರಿಯತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಹುಳುಗಳು. ಪೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಭಯಂಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಜಾತಿಯ ಹುಳುಗಳು ಅವರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾರ್ವಾಗಳು. ಅವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಲಾರ್ವಾ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಭಯಾನಕ ಇಡೀ ಗಿಡನೇ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂಗೆ. ಅದು ಭೀಮಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಕಾಸುರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ. ಸೊ ಆಗ ವೇಗ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ತಿಂತವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜು, ಅದೇ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜೇನೆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಳೆನ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಟನ್ ಬೋರರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ ಅವೆರಡನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ತಿಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದೇನಿದೆ ಈ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಸಿಯಸ್ ತುರೆನ್ಸಿಸ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಪೌಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನವೇಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಯಸ್ ತುರೆನ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ a solid powder in a sachets. Okay, yes, so nowadays this Bacillus thuringiensis it available in the market in the form of a solid spores powder in a sachets. So such a powder is mixed with water and spray on to the vulnerable plants. Okay, so vulnerable ಯಾವ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನಿದೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಈಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೈ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಆ ಕ್ರೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ, ಕ್ರೈ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ರೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ ಈ ಕ್ರೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದ insects are killed. How? This cry protein it becomes activated into toxic material in the gut region of the insects, because so they need alkaline pH condition to convert into toxic nature. So by these proteins, that means when this protein it get enter into the alkaline pH condition of the insect body, it becomes a toxic and kill the insects. How? It puncture the tissue of this gut and it results in the swelling of the gut region. Therefore, they stop the feeding and they died of starvation. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಕಲಿನ್ pH ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಇವು ವಿಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು. ವಿಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಷ್ಟು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇವು ಸಾಯಿಸ್ತವೆ. Therefore, Bacillus thuringiensis it plays very important role to control the pests like a corn borer or a cotton ball worms, etc. in case of Brassica. Okay, so Brassica gottalla, Brassica adu mustard family and fruit trees. So many fruit trees ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ BT ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಅದನ್ನ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕಮೆಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಗೈ. These are the free living fungi. These are root parasites usually present in the roots of higher plants. So in the root they are living. So and these Trichoderma species they play very good biological controlling agent because they control several plant diseases.
Okay, several plant pathogens. So pathogens ನೋಡಿ, ಬೇಕಾಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗೈಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಗಳು ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ದೇ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸೊ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಗುಂಪಾಗಿ ನೇರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇದಷ್ಟೇನೆ. ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸಸ್ ಇವ್ರು ಯಾರು? ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೈರಸಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಜೀನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪಾಲಿಹೀಡ್ರೋವೈರಸಸ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಇವು ಸೇರ್ತವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪಾಲಿಹೀಡ್ರೋವೈರಸಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪಾಲಿಹೀಡ್ರೋವೈರಸಸ್. ಆ ಒಂದು ಜೀನಸ್, ಆ ಜಾತಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವೈರಸ್ಗಳಿವು ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದೀಸ್ ವೈರಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಇವರು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗನಿದೆ, IPM ಅಂತ, ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗದಿಲ್ದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು IVF, ET ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು IPM. ಆ IPM ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ species and they do not harm the other species. So ಅದು they have narrow spectrum. ಸೊ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅವರ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ, ಅವರ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸುದ್ದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ IPM ನವರಿಗೆ ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸ್ಗೆ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಾಕುಲೋ ವೈರಸ್ ಅನುಕೂಲಗಳೇನಂತ. ಸೊ 3 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇದು ನಾನು ಆಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾರೋ, ಈಗ ನಾನು ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವಂತ. ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫಿಶಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟಾರ್ಜೆಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನ್ ಟಾರ್ಜೆಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಫಿಶಸ್, ನಾನ್ ಟಾರ್ಜೆಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸಿನೂ ಇತರ ಸ್ಪೀಸಿಗಳು ಇವು ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಇವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ತವೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ,
insects are being conserved. So these are important advantages of baculoviruses. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ, ಅಫಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಬ್ಯಾಸಥುರಿನಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸ್ಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಾಕ್ಯುಲೋವಿರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವು, ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಂತೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇದೇನಿದು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೇ. ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ these are the organisms which enrich the nutrient quality of the soil. The organisms that enrich the nutrient quality of the soil are called biofertilizers. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾವೋ, ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾವೋ ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವನ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತಿರೋದು. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ್ನ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಮಾನ್ ಸರ್, ದೇರ್ ಆರ್ some bacteria that are living in the roots of rhizobium or legume plants. Those are called rhizobium bacteria. ಈ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೀ ಲೀವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಲೀವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗೈಗಳು. ಸೊ ಫಂಗೈಗಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡಿ, ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಮ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಕೆಲವು ಆಲ್ಗೆಗಳು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅದು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡದೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರು ಅಂತ. ಸೊ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಬನ್ನಿ. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಲಿವ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ರೈಜೋ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನೀವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಪಲ್ಸಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪಲ್ಸಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವು ಈ ತರ ಇವು ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರಿನಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡವೇ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ legume plants. So those are called rhizobium bacteria. So these bacteria, they are very helpful to this host plant because they help in nitrogen fixation. Nodi. So nitrogen fixation. That means that they convert the inorganic molecular nitrogen that present in the soil into the organic nitrate form. That organic nitrate is easily absorbed by the roots and utilized by the plants, which is a very important source for the plant's nitrogen. So that is why rhizobium bacteria, they enrich the soil with the nitrogen compounds. Hence they are used as biofertilizers. So ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರೈಜೋಬಿಯಂ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಿಸೇರಮ್ ಅಂತಾನೆ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಕೆಲವು ಜಾತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದ್ರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಎನ್ರಿಚ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಲವು ಇದಾವೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
ಅವ್ರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಜೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್, ಅಜೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್, ಓಕೆ, ಅಜೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್, ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. So Azotobacter like this. Okay. So these are some of the bacteria that are present in the soil. They are free living bacteria. On these bacteria, again they help in the nitrogen fixation. Okay. These are also help in the conversion of inorganic nitrogen into its organic nitrate form, and hence they enrich the soil. So that is why ಇವರು ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಾರೋ, ಇವ್ರು ಮಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡಾರು. ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಎನ್ರಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಫಂಗೈ ಬನ್ನಿ, ಮೈಕೋರೈಸಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಕೋರೈಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಂಗೈ ವಿತ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ಇದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್? Symbiosis, it is the living of two different species together for mutual help. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್, ಇದು ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗೈಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ a fungus, a group of a fungus in the roots of higher plants for mutual benefit. ಅವ್ರು ನೀನ್ ನನಗಿದ್ದರೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳವು. ಸೊ ಆ ತರ ವಾಸ ಮಾಡೋದೇ ಮೈಕೋರೈಸ. ಮೈಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಗೈ, ರೈಸ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್. ಓಕೆ, group of fungus belongs to genus. So it belongs to genus Glamus. ನೋಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ, ಗ್ಲಾಮಸ್. ಈ ಗ್ಲಾಮಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀನಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂರು ಫಂಗಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಲೀವ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇವು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಪ್ಲೇ ಆಸ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ರಿಚಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಹೌ? They absorb the micronutrients from the soil. Micronutrients, especially phosphorus. Okay, phosphorus, and supply this phosphorus to their host plant. ಯಾವ ಗಿಡದ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತವೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇ ಎನ್ರಿಚ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಆ ತರ ಇವು ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಫಂಗೈ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಫಂಗೈ ಆರ್ ದ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು 3 ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ನಾವು. ಫಂಗೈಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇನು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ protection to the plant against the soil borne diseases. Okay, not a soil borne disease. Okay, protect the host plant. Okay, plant from soil borne pathogens. Okay, ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಡಿಸೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ಬೇರನ್ನ ತಿಂತ ಇಡೀ ಗಿಡನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಂತ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬರ್ತಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗಳಿಂದ ಗಿಡನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೆಲಿನಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಸೆಲಿನಿಟಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆಲಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೌಗು ಅಥವಾ ಚೌಳು ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಗಿಡನ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಣಗೋದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇವು ಅಂತ. ದೇ ಗಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೆಲಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲಿನಿಟಿ ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಡ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆದಾಗ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಒಣಗಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಗಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೀಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಫಂಗೈಗಳು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಇದು 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 4ನೇದು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು? ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಎಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ನಾಸ್ಟಾಕ್. ನಮಗೆ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಸ್ಟಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಅನಬೀನಾ. ಎಸ್, ಅನಬೀನಾ.
ಸೊ ಅನಬೀನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಹಾಗೇನೆ ಅಸಿಲಟೋರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಸಿಲಟೋರಿಯಾ. ಸೊ ದಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ these are cyanobacteria, that means having a green color chlorophyll pigment that are living in the soil and enrich the soil again by nitrogen. Okay, so ಇವು ಕೂಡ nitrogen fixation ಮಾಡ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಅನಬಿನ, ಆಸಿಲಟೋರಿ ಇಂಥ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೆಟೆನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಆಲ್ಗೆ ಅನ್ಬೇಡ ನೇರವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವಲ್ಲ ಆಲ್ಗೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸೊ ಅಜೋಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಜೋಲ್ಲಾ ಆ ಥರದವು. ಸೊ ಇವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಳೀತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸತ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, increase the organic matter of the soil, which in turn turns into manure and enrich the nutrient quality. So certain algae like azolla or like that, they grow richly on the soil, and after their death they increase the organic matter of the soil, thereby they increase the nutrient quality of the soil. That is why, so here ಇವನ್ನ algae ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಭಯಂಕರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆಗಲೇ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಲೈಕ್ ಕೌಡಂಗು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರ ಏನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಯೋ ಬೇಕರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಸಿಎಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು, ಸುಲಭ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಎಕಾಲಜಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ FAQ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, ನಮಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. FAQ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮತ್ತೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೊಂಥರ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೋಣ ಇನ್ನು ಇರೋದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ FAQ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ FAQ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.